जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 7 श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। तथा अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी पुरुष मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। जीवों की आंखों पर माया का धुंध छाया रहता है, जिससे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए प्रकाश में भी वे मुझे देख नहीं सकते। नहीं तो क्या तुम एक भी ऐसी वस्तु बतला सकते हो जिसमें मेरा निवास न हो? भला कौन सा ऐसा तरल पदार्थ है जिसमें रस न हो, या कौन सा ऐसा प्राकृत पदार्थ है जिसे वायु स्पर्श न करती हो, अथवा कौन सा ऐसा स्थल है जिसमें आकाश न हो सकता हो? बस यही समझ लो कि सारे विश्व में एक मैं ही मैं भरा हूं। सद्गुरु कृपा से क्रिया की परावस्था में जब चित्त की शुद्धि एवं निरोध होता है, तभी परात्पर आत्मस्वरूप का अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है। वही सत्य जन्म मृत्यु रहित अवस्था है। वह ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं, कर्मेंद्रिय के द्वारा भी अग्राह्य है, व्यवहार के अयोग्य है। ऐसा कोई चिन्ह नहीं जिसके द्वारा वह समझ में आवे। वह अचिंत्य है, मन उसका मनन नहीं कर सकता। वह शांत है, अर्थात इंद्रियां जब विषय ग्रहण नहीं करती, उसी अवस्था में उपलब्ध होने योग्य है। वह द्वैत भाव से रहित है। सद्गुरु कृपा द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर ही गुणातीत आत्मा का अनुभव ज्ञान उपलब्ध होता है। अज्ञानी बद्ध जीव विषय विमूढ़ चंचल चित्त परमात्मा को तत्व से नहीं जान सकता। I am not manifest to all as I am veiled by the Yog Maya. This deluded world does not know me, the unborn and imperishable. A magician throws a spell on his audience and keeps it in illusion in regard to his performance. But what seems a magic to the onlookers is not so to the kith and kin of the magician. The nature of his play is well known to himself and his own people. The Lord is the magician who has produced the magic of the world. Its nature is well known to him only and his devotees. Similarly, the Lord is not manifest to all the people, but certainly manifest to the chosen few who are his devotees, who have taken sole refuge in him alone. The Lord declares, I am not visible to those who are deluded by the three gunas and pairs of opposites, and who are screened off by this universe, which is a manifestation of the qualities of nature, my Yog Maya or my creative illusion. These three gunas, that is temperaments, called Sattva, Rajas and Tamas, provide a prism viewed through which the kaleidoscopic world seems to dance, parading their infinite patterns. Rajas creates mental agitations, Vikshepa, and Tamas creates the veiling, Avarna.
When by Sadguru's benevolence self-control is achieved through concentration and meditation, the agitations of the mind are controlled and quietened, and thereby, when the veil has been pulled down, the seeker rediscovers me, the unknown, the immutable. The deluded world knows me not, as they are steeped in the illusion born out of the threefold gunas, screened off by this universe of names and forms, which is but an apparent projection of the self. The ordinary sense organs, mind, and intellect fail to perceive it. Oh. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 7 ശ്ലോകം 25. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എൻ്റെ യോഗയുടെ മായയാൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യനല്ല. അതിനാൽ അജ്ഞരായ വ്യക്തികൾക്ക് എന്നിലെ അനശ്വരമായ പരമാത്മാവിനെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതായത് അവർ ഞാൻ ജനിച്ചു മരിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു. മായയുടെ മൂടൽമഞ്ഞ് ജീവജാലങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ മൂടുന്നു. അത് ആളുകളുടെ കാഴ്ച തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ അവർക്ക് എന്നെ വെളിച്ചത്തിൽ പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വസിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? നീരില്ലാത്ത ദ്രാവകം ഏതാണ്? അല്ലെങ്കിൽ വായു സ്പർശിക്കാത്ത ഏത് പ്രകൃതിദത്ത പദാർത്ഥമുണ്ട്? അഥവാ ആകാശമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മീയ നിയന്ത്രണം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പരമാത്മാവിൻ്റെ അനുഭവവും അറിവും കൈവരിക്കുകയുള്ളൂ. ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഇത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയാത്തതാണ്. പരിശീലനത്തിന് യോഗ്യവുമല്ല. അതുപോലെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അടയാളവുമില്ല. അത് അചിന്തനീയമാണ്. മനസ്സിന് അത് ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ശാന്തമാണ്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വസ്തുക്കളെ ഗ്രഹിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഇത് കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതിൽ ദ്വന്ദ്ഭാവവുമില്ല. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ ദിവ്യദർശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവവും അറിവും കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ മനസ്സുള്ള അജ്ഞനും ബധിരനുമായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരമാത്മാവിനെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്തയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ इष्टम पूर्णमागट्टे. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम. जय गुरुदेव, जय पदशरण. मी माझ्या योगमायेने आध्यात्मिक शक्तीने लपलेला असल्यामुळे सर्वांना दिसत नाही. म्हणून हा अज्ञानी मनुष्य मला जन्मरहित शाश्वत परमात्म्याला त्याच्या खऱ्या स्वरूपात ओळखत नाही. म्हणजेच तो मला जन्म मृत्यू मानून जगतो. जीवांचे डोळे मायेच्या धुक्याने झाकलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना काहीही दिसत नाही. म्हणून ते मला प्रकाशातही पाहू शकत नाहीत. नाहीतर तुम्ही अशा का वस्तूचे नाव सांगू शकाल का ज्यामध्ये मी वास करत नाही? असा कोणता द्रव आहे ज्यात रस नाही? किंवा असा कोणता नैसर्गिक पदार्थ आहे ज्याला हवेचा स्पर्श होत नाही? किंवा अशी कोणती जागा आहे जिथे अवकाश असू शकत नाही? फक्त हे समजून घ्या की केवळ मीच संपूर्ण विश्वात व्यापलेला आहे. सद्गुरूंच्या कृपेने जेव्हा मन शुद्ध होते आणि अंतिम कर्मावस्थेत संयमित होते, तेव्हाच परमात्म्याचे ज्ञान प्राप्त होते. तीच जन्ममृत्यूपासून मुक्त झालेली खरी अवस्था आहे. ते इंद्रियांना जाणवत नाही, इंद्रियांना आकलनही होत नाही. ते साधनेसाठी अयोग्य आहे. त्याला समजून घेण्यासाठी कोणतेही चिन्ह नाही. ते अकल्पनीय आहे. मन त्याचे चिंतन करू शकत नाही. ते शांतिमय आहे. म्हणजेच ते केवळ त्याच अवस्थेत प्राप्त होऊ शकते जेव्हा इंद्रिय वस्तूंचे दर्शन घेत नाहीत. ते द्वैतरहित आहेत. सद्गुरूंच्या कृपेने दिव्य दृष्टी प्राप्त झाल्यावरच
गुणांच्या पलीकडील आत्म्याचा अनुभव आणि ज्ञान प्राप्त होतो. अज्ञानी बद्ध जीव, ज्याचे मन वस्तूंनी गोंधळलेले आहे आणि जे चंचल आहे, तो परमात्म्याला त्याच्या मूळ स्वरूपात जाणू शकतच नाही. मी योगमायेच्या आवरणाखाली असल्याने सर्वांना प्रकट होत नाही. हे मोहित जग मला अजन्मा आणि अविनाशी आहे हे ओळखत नाही. एक जादूगार आपल्या प्रेक्षकांवर जादू करतो आणि आपल्या प्रयोगावर विश्वास ठेवून त्यांना भ्रमात ठेवतो, परंतु ती प्रेक्षकांना जादू वाटते. ते जादूकरांच्या आप्त स्वकीयांना तसे नसते. त्याच्या खेळाचं स्वरूप त्याला स्वतःला आणि त्याच्या लोकांना चांगलेच ठाऊक आहे. भगवान हा तो जादूगर आहे ज्याने जगाची जादू निर्माण केलेली आहे. तिचे स्वरूप केवळ त्याला आणि त्याच्या भक्तांनाच चांगले ठाऊक आहे. त्याचप्रमाणे भगवान सर्व लोकांना प्रकट होत नाही, परंतु निश्चितपणे त्याच्या निवडित भक्तांना प्रकट होतो, ज्यांनी केवळ त्याचाच आश्रय घेतलेला आहे. भगवंत घोषित करतात, जे 3 गुणांनी आणि विरोधी जोड्यांनी मोहित झालेले आहेत किंवा जे या विश्वाने झाकलेले आहेत, जे निसर्गाच्या गुणांचे प्रकटीकरण माझी योगमाया किंवा माझ्या सृजनात्मक भ्रम आहे, त्यांना मी दिसत नाही. हे 3 गुण म्हणजेच सत्व, रजस आणि तमस एक आरसा प्रदान करतात, ज्यातून पाहिल्यावर हे बहुरंग जग आपल्या अनंत रूपामध्ये नृत्य करत असल्याचे दिसते. राजस मासिक आंदोलने विक्षेप निर्माण करतो आणि तमस आवरण निर्माण करतो. जेव्हा सद्गुरूच्या कृपेने एकाग्रता आणि ध्यानाद्वारे आत्मसंयम साधला जातो, तेव्हा मनाची आंदोलने नियंत्रित आणि शांत होतात. आणि त्यामुळे जेव्हा पडदा दूर होतो, तेव्हा साधक मी अज्ञात अविनाशी याचा पुन्हा शोध घेतो. मोहित जग मला ओळखत नाही, कारण ते त्रिगुणापासून जन्मलेल्या भ्रमात बुडालेले आहे. नावे आणि रूपांच्या या विश्वाने झाकलेले, जे केवळ एक आभासी प्रक्षेपण मात्र आहे. स्व म्हणजेच सर्वसामान्य इंद्रिये, मन आणि बुद्धी, ज्याला जाणण्यास असमर्थ ठरतात. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తుల నివృత్తి గృహస్థు మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 7 జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము శ్లోకము 25. నాహం ప్రకాశ సర్వస్వ యోగమాయా సమావృతః మూఢోయం నాభిజానాతి లోకోమా మజమవ్యయం. అలాగే నా యోగమాయిచే దాగి ఉన్న నేను అందరికీ కనపడను. అందుచేత ఈ అజ్ఞాన పురుషుడు జన్మరహిత అవినాశి పరమాత్మ అయిన నన్ను తత్వము చేత తెలుసుకొనడు, అనగా నన్ను చావు పుట్టుకలు కలవాడని అనుకుంటాడు. జీవుల కన్నులపై మాయ యొక్క గాలి దుమార ఛాయ ఉంటుంది, దానిచే వారికి ఏది కూడా కనిపించదు. అందుచేత ప్రకాశంలో కూడా వారు నన్ను చూడలేరు. లేదంటే ఎందులో నా నివాసం లేదో అటువంటి వస్తువును ఒక దానిని నీవు చెప్పగలవా? రసం లేని ద్రవ పదార్థం ఉంటుందా? ఏముంటుంది? వాయువు స్పర్శించలేని ప్రకృతి పదార్థం ఏమున్నది? లేదా ఆకాశం ఉండని స్థలం అంటూ ఏదైనా ఉంటుందా? సమస్త విశ్వమునందు నేను ఒక్కడిని మాత్రమే నిండి ఉన్నానని తెలుసుకో. సద్గురుని కృపచే సాధనిక పరాకాశ స్థితిలో చిత్తశుద్ధి, చిత్త నిరోధము జరుగుతుంది. అప్పుడే పరాత్పరుడైన ఆత్మస్వరూపుని అనుభవజ్ఞానం లభిస్తుంది. ఇదే జన్మమృత్యురహిత సత్యస్థితి. అది జ్ఞానేంద్రియములచే తెలియబడేది కాదు, కర్మేంద్రియములచే కూడా గ్రహించలేము. వ్యవహారములకు అందరిది. పలానా దాంచే అర్థమవుతుంది అనేందుకు గుర్తులేమీ లేవు. అది అచింత్యము, మనసు దానిని మననం చేయలేదు. అది శాంత స్వరూపము, అనగా ఇంద్రియాలు విషయాలు గ్రహించలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు లభించతగినది. అది ద్వైత భావరహితము. సద్గురు కృపచే దివ్యదృష్టి లభించినప్పుడు మాత్రమే గుణాతీత ఆత్మిక అనుభవజ్ఞానం లభిస్తుంది. అజ్ఞాని అయిన బద్ధజీవి యొక్క విషయ విమూఢ చంచల చిత్తము పరమాత్మను తత్వముతో తెలుసుకొనజాలదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేవ్, జయ ప్రసరణం. नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्. अपन योग माया से आच्छादित रहबाक कारण हम सब लेल प्रत्यक्ष नहीं होइत छी. यह कारण अछि जे अज्ञानी पुरुष हमरा माने जन्म रहित आ अविनाशी परमात्मा के तत्वतः नहीं जान पाबैत अछि.
माने ओ सब हमरा जन्म लेबऽ वाला आ मरऽ वाला बुझैत अछि। जीव सबके आँखि पर माया के धुनि बनल रहैत अछि, जाहिसँ ओकरा सबके किछु स्पष्ट नहि दिखाई पड़ैत अछि। तैं प्रकाश में रहितहुँ ओ हमरा नहि देख पाबैत अछि। नहीं तऽ अहाँ एकोटा एहन वस्तु देखाओ जाहिमे हमर निवास नहीं हुए। एहन कोन तरल पदार्थ अछि जाहिमे रस नहीं हुए, बा कोन एहन प्राकृत पदार्थ अछि जकरा वायु स्पर्श नहीं करैत हुए, आ फेर कोन एहन स्थान अछि जतऽ आकाश नहीं भऽ सकैत अछि। बस यह बुझि लिअ जे समस्त विश्व में एक हम व्याप्त छी। सद्गुरु के कृपा सँ क्रिया के परावस्था में जखन चित्त के शुद्धि आ निरोध होइत अछि, तखने परात्पर आत्मस्वरूप के अनुभव ज्ञान प्राप्त होइत अछि। वह सत्य जन्म मृत्यु रहित अवस्था अछि। ओ ज्ञानेन्द्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं अछि, कर्मेंद्रियो लेल अग्राह्य अछि। जे व्यवहार लेल अयोग्य अछि, एहन कोनो चिन्हारी नहीं अछि जाहिसँ ओकरा बूझल जा सकै। जे अचिन्त्य अछि, मोन ओकर मनन नहीं कऽ सकैत अछि। ओ शांत अछि, माने जखन इंद्रिय सब विषय ग्रहण नहीं करैत अछि, ओहि अवस्था में ओकर उपलब्धि संभव अछि। ओ द्वैत भाव सँ रहित अछि। सद्गुरु के कृपा सँ दिव्य दृष्टिए प्राप्त भेला पर गुणातीत आत्मा के अनुभव ज्ञान उपलब्ध होइत अछि। अज्ञानी बंधन में ओझरायल जीव, विषय विमूढ़ चंचल चित्त जीव सब परमात्मा के तत्वतः नहीं जानि सकैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।